다 같이 하나님 말씀 함께 합독하도록 하겠습니다. Let us read a scripture from Romans chapter 12 verse 2. 12장 2절 말씀입니다. 로마서 12장 2절 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 한국말로 읽으셨으면 다음에 한번 영어로 한번 읽어볼까요? If you read it in English, can you try read it in Korean? 오케이. 우리 다음은 영어로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. 한국말도 잘하시고 영어도 잘하시고 아주 교회가 너무 좋습니다. 여러분 이중언어를 하면은요 2배나 넓은 인생을 살 수가 있습니다. 우리 미국에 왔어요. 잘 살려고 왔는데 이중언어를 하는 게 얼마나 우리에게 기회가 많은지 모릅니다. 우리 나이 드신 분들은 어쩔 수 없어요. 어렸을 때 배워야지. 나이 드세요. 그래도 두 가지 단어는 알지 않습니까? sorry, 아니면 discount? 두 가지 정도는 나옵니다. 그걸 좀 더 업그레이드하면 do you have a promotion? 이렇게 물을 수가 있어요. 이중언어를 하면은요, 정말 할 수 있는 일도 많고, 이 넓은 미국 땅에 왔는데, 우리 생활의 반경이 짧아질 수가 있습니다. 그래서 우리가 몸소 느낄 때가 많아요. 그래서 나이가 들어도 나이 드신 저희 어머님도 나이가 많으신데 영어 공부를 해서 왜 영어 공부를 했을까요? 시민권 받으려고. 시민권 받으면은요 좀 더 많이 생활 반경이 넓어집니다. 그렇죠? 좀 더. 그래서 이제 영어를 배우는 거예요. 나이 드신 분들도요, 시민권 통과가 되더라고요. 열심히 공부하셔서 통과가 됐습니다. 자기 몸소 우리가 깨달을 때가 있습니다. 여러분, 사람이 살다 보면요, 지느냐, 이기느냐 할 때가 있습니다. 지느냐, 이기느냐. 지혜가 있고 분별력이 있으면은 승리하는 삶을 사는데, 이 날씨가 이렇게 좋아지니까 아내가 억울하게 감옥에 들어가 있는 이제 판결을 기다리고 있는 남편에게 글을 보냈어요. 무난의 인사를 보내면서 여보 이제 날씨가 좋아지는데 씨를 좀 뿌려야 되는데 언제 뿌려야 될지 모르겠어요. 당신 있으면 다 텃밭에 참 좋은 씨도 뿌리고 참 좋을 텐데 혼자 있으니까 어쩔 줄 몰라서 글을 보냈어요. 이 남편이 억울해서 화나고 있으면 좋겠는데 그게 아니고 아내를 생각하면서 아내가 고생하는데 그래서 꾀를 냈어요. 분명히 내가 쓴 이 답글을 분명히 검열을 받을 텐데 하면서 지혜를 써서 글을 썼어요. 와이프에게 참 고생이 많지. 텃밭을 지금 건드리지 마. 그러지 않아도 내가 지금 억울하게 여기 와 있는데 혹시 거기서 권총이라 나오면은 큰일 난다. 내가 살인자로 몰릴 수가 있으니까 절대로 텃밭을 건드리지 말라고 그랬어요. 그래서 아내가 건드리지 않고 있는데 갑자기 형사가 들이닥쳤어요. 집안을 다 해치고 있는 땅을 다 해쳐놓은 거예요. 그 얘기를 남편에게 또 편지로 보냈어요. 남편이 지금이 씨를 뿌릴 때입니다. 라고 답을 보냈어요. 그래서 와이프가 땅을 안 파도 되게 된 거예요. 여러분 때를 잘 분별해야 되고 언제 해야 될지 무엇을 해야 될지 왜 해야 될지 어떻게 해야 될지 분별하는 것이 얼마나 지혜가 필요한지 우리는 살면서 많이 느끼게 됩니다. 자, 이기느냐 지느냐 어떻게 하는 게 이기겠습니까? 누군가가 나에게 힘들게 했을 때 어떻게 하면 이길 수 있을까? 한번 이 동영상을 보시고 답을 찾아보시길 바랍니다. 제가 누르면 되나요? You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up.
windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. You want to call me an idiot? You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. So look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. You know, I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Psychologists have been studying bullying for decades. They just don't call it bullying. They've always called it dominance behavior. That is other people trying to overpower others. And they want to win. Put it this way. Let's say a bully says they hate your guts. I hate your guts. If you respond out of anger, shut up! The bully loves that. Never. I hate you. Don't care. You're hurting my feelings. That's the point, stupid. You see, the more upset you get, the more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient. What if we were emotionally strong? Everybody say strong. What if we were mentally tough? Everybody say tough. Then no matter what the hater says, you wouldn't care. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have the face of an angel, sweet cheeks. Okay, maybe that was too far. If you explain to students that bullying is nothing more than a game about winning and losing, and that the way that they can win is by not getting upset, and the bully will lose. And when people lose, they don't like playing the game, so they'll leave you alone. When you explain that to a student, it's simple, it's concrete. It's not abstract, it's not ethereal, it's not complex, it's simple. Don't get upset no matter what they say. I'm not saying it's easy, but in logic, it's very simple. Now, it's important to know this. When I say bullying, I'm only talking about when someone's hurting your feelings. If you can understand bullying in terms of someone hurting your feelings, then the solution is very simple. But some people think bullying is more complex than hurting your feelings. They think bullying is like violence. Let me make it very clear. When I say bullying, I'm not talking about when someone punches your face. I actually believe that you should get upset if someone punches your face. That's not bullying. That's called assault and battery. Okay? Don't just stand there. It's all good. No, dude. If someone straight up punches your face, get upset. Why? Because that's a crime. That's not bullying. It's a crime. And crime should be punished. And if you ever feel like your life is in danger, you should be protected. You should reach out for help. 어떻게 하면은 다른 사람이 나를 괴롭히는 것을 멈출 수 있을까요? 예, 멈출 수 있는 오로지 한 가지 방법은 성내지 않는 것입니다. 그러면 결국은 내가 온유하고
나이스하는 것이 이기는 거라는 것을 결국은 여러분은 깨닫게 됩니다. 인생은 결국은 우리가 깨닫게 되게 되어 있습니다. 당신은 결국 알게 될 것입니다. Something you eventually learn. 그 전까지는 우리는 고생을 하죠. 어렵습니다. 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 야고보서 1장 20절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람의 성나는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. God desires. 하나님이 원하시는 뜻, 하나님의 delight, 하나님이 기뻐하시는 뜻, 하나님의 good, 하나님의 선하신 뜻, 그것이 의롭게 하는 것인데 정말 의를 이룰 수 있는 오로지 한 가지 방법은 서로가 내가 이긴다, 네가 이긴다, 넌 나쁜 놈이야, 그래 넌 참 좋아, 너는 나쁜 놈이야, 그러면 그래 넌 좋아, 이러면요 지는 거예요. 입 닥쳐 shut up, 넌 나쁜 놈이야 하고 같이 싸우면은 둘 다 지게 돼 있는 거예요. 그러나 그래 참 너는 항상 착하고 나를 잘 대해서 좋아 고마워하면은요 내가 올라가더라고요. 그리고 어른들이 뭐라고 합니까? 어른들이 말이 다 맞아. 그래 나중에 보면 어른들이 늘 얘기해요. 지는 게 이기는겨. 지는 게 이기는겨. 그래서 선생 먼저 태어난 사람이 결국은 깨닫게 되더라고요. 그러면서 자식들한테 얘기해요. 지는 게 이기는겨. 성내지 마. 성깔 부리지 마. 성을 내지 않는 것이 하나님의 원하시는 뜻을 이루는 것이라고 우리는 살다 보니까 깨닫게 되더라고요. 살다 보니까 이중언어 하니까 얼마나 편합니까? 나이 드신 분들도 시니어 센터 가면 영어를 배우시더라고요. 이 넓은 미국에 와서 하나만 알고 사는 것이 아니고 여유 있게 살려면요 하나님의 나라에서요 미국 땅에서도 이중언어를 하면은 참으로 사는데 윤택합니다. 하나님의 나라에서 하나님의 뜻을 알고 산다면요 정말 우리의 삶은 정말 풍성한 삶을 이룰 줄 믿습니다. 그런데 eventually you're gonna learn. 그래서 하나님께서요 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻을 무엇인지 분별하라고 말씀하십니다. 언젠가는 배울 것인데 그때까지 분별하라. 그런데 문제가 생겼어요. 뭐가 문제일까요? 왜 하나님 뜻은 Why is God's will is unclear? 그게 문제예요. 정말 우리 하나님 뜻을 알고 싶은데 왜 항상 하나님 뜻은 이렇게 알기가 어렵습니까? 라는 질문을 하는데요. 하나님 뜻에는 두 가지 뜻이 있습니다. There's two kinds of God's will. First is concealed will. The second one is revealed will. That's why there is a revelation, according to John. 요한 계시록, revealed, 나타냈다는 거잖아요. 앞으로 있을 일에 대해서 하나님께서 우리가 알 수 있을 만큼만 알려줬지 다 알려준 건 아니에요. 그렇죠. 그래서 conceal, 우리의 거기 나와 있는 말씀 하나 읽어보도록 하겠습니다. 잠언 25장 2절의 말씀입니다. 시작. 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요 이를 살피는 것은 왕의 영화니라. 숨기는 것은 누가 하신 일이라고요? 하나님이. 그 일을 숨긴 것을 살펴내는 사람이 누가 하는 것이라고요? 왕이 살펴내야 되는 거예요. 어떻게 하면은 이 미국의 시민들을 정말로 막 행복하게 살 수 있을까? 하나님은 그 뜻을 숨겨놓은 것 같이 보이지만은 하나님께서는 우리로 하여금 찾기를 원하신다고 말씀해 주고 있습니다. 우리 로마서 12장 2절의 말씀을 봤는데요. 왜 하나님 뜻이 숨긴 것 같으냐라는 것에 대해서 좀만 뒤로 가서 보면 답이 나와 있습니다. 로마서 12장인데 그 전장에 11장에 있습니다. 너무 많이 갈 필요도 없고 33절에 나와 있는데 제가 여기다 쓰지는 않은데 스페이스가 적어서 제가 읽어드리겠습니다. 로마서 11장 33절 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부요하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며
그의 길은 찾지 못할 것이로다. Why God's will is unclear? Because I'm not God. 하나님의 뜻이 불분명한 게 아니에요. 내가 인간이고 하나님이 신이기 때문에 어떻게 신이 아닌 내가 신의 뜻을 다 알 수가 있습니까? 그럼 내가 신이죠. 나는 인간이기 때문에 하나님의 뜻을 알 수 없는 것이고 하나님의 뜻은 깊고 찾을 수 없는 것이에요. 그래서 concealed 한 것, 숨겨진 것 같아요. 우리가 피조물이라는 걸 알려주고 있는 것입니다. 그런데 하나님은 은혜로우신 하나님이세요. 우리 같이 아무리 알려도 모르는 우리에게 eventually we will learn something. 결국은 알게 해주신데 바로 저와 여러분, 예수 그리스도를 믿는 여러분이 예수 그리스도의 형상을 닮아갔을 때 와, 이게 예수님이구나. 우리를 통해서 하나님의 뜻을 나타내신다는 것입니다. 그래서 여러분이 빛과 소금이 되는 것입니다. 그래서 우리 제이키 목사님이 빛과 소금이 되기 위해서 하나님의 뜻을 나타내 보이기 위해서 그 먼 데까지 간 것입니다. 그 아픈 몸을 가지고. 하나님의 숨겨진 뜻은 오로지 복음 증거자인 여러분을 통해서 드러난다는 것입니다. 계시록도요, 요한을 통해서 드러내 보여주셨습니다. 그것이 은혜인 것이야. 불분명한 것 같아 보이지만 답은 불분명한 게 아니에요. 우리가 못 알아본 것뿐이고 하나님의 은혜로 말미암아 그 뜻을 찾게 되는 것입니다. 그래서 분별하라고 했을 때 뭐라고 했습니까? 너희들이 이 세상 사람들이 하는 대로 하지 말고 하나님 원하는 대로 하라는 것이에요. 그러면은 찾게 된다는 것이죠. 이 세대를 본받지 말고라고 했잖아요. 이 세대를 본받으니까 하나님 뜻을 모르는 것입니다. 이 세대를 본받지 않고 예수님의 형상을 본받으면 나를 통해서 나도 깨닫고 내 주위 사람도 하나님의 뜻을 깨달을 수 있다는 것입니다. 여기에 discernment, 분별한다는 말 영어로 test and approve, 뭘 시험해서 증거를 알아내는 것이 정말 지는 게 이기는 것더라라는 것을 테스트해 보니까 정말로 지는 게 이기는 거예요. 성내지 않으니까 이기더라는 거예요. 그게 분별력이에요. 깨닫게 되는 것이에요. 살다 보니까 깨닫게 되는 것이에요. 자, 그러면은 우리 그렇게 해서 하나님께서 분별하라고 한 이유가 무엇일까요? 여기에 히브리서 5장 14절의 말씀 이거 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 단단한 식물은 장성한 자의 것이니 저희는 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 선악을 분별하는 사람들은요, 누가 선악을 분별할 수 있습니까? Test, approve. 연단 받는 사람이 깨달을 수 있다는 것이에요. 근데 이 말씀 전에는요, 어린아이들은 젖만 먹는다 그랬어요. 왜? 젖만 먹는 것은요, 연단 받을 필요가 없어요. 그냥 주는 대로 받으면 되는 거예요. 여러분, 빛과 소금이 되는데요, 참 쉽지 않죠? 어렵지요. 연단을 통해서 테스트해가지고서 어프로브 되는 거예요. 정금은요, 이게 정금인지 아닌지 어떻게 됩니까? 불에 넣어가지고서요, 확 달궈가지고서 정금이 되는 거예요. 그래서 진짜가 되는 거예요. 불이 이게 정금인지 아닌지를 알게 만들어줘요. 이 연단된 거죠. 연금술이라고 하지 않습니까? 이 단단한 식물, 인생의 하나님의 뜻이 무엇인가? 이 괴롭힘을 당하는 것이 내가 누가 이기냐, 누가 지느냐 이런 싸움에서 이 단단한 음식을 먹어서 소화할 수 있는 것은 내가 거기에서 정말 성내지 않음으로 말미암아 주님의 뜻을 이루어냈을 때 이게 하나님의 뜻이었구나 하고 나도 알게 되는 것이고 상대방도 깨닫게 되는 것입니다. 자, 그러면 한번 우리 많죠. 정말 나 지금 데이트하고 있는 이 여자하고 이 남자하고 결혼하는 게 하나님의 뜻입니까? 어떻게 하면 알 수 있을까요? 이제 우리 건물을 지어야 됩니다.
미국에서 건물을 지려면요, 제너럴 컨트랙터를 잘 만나야 돼요. 사기꾼 만나면 사기 다 당합니다. 누구를 선택해야 되느냐 이거예요. 건설업자 누가 정말 정직하고 누가 성실하느냐 하나님 가르쳐 주십시오. 이니 미니 많이 뭐 해갖고 될 게 아니에요. 이게 좀 하나님 가르쳐 주셔야 되는 거예요. 예수 믿는 사람이 건설업자라 해서 다 정직하지 않더라고요. 나 예수 믿는 사람인데요. 그래서 나를 쓰십시오 한다고 되는 게 아니에요. 하나님 뜻이 무엇입니까? 어느 직장을 갖는 게 하나님의 뜻입니까? 나 지금 암이 걸렸는데 키모테라피를 받아야 됩니까? 아니 레디에이션 받아야 됩니까? 약을 먹어야 됩니까? 하나님 어떻게 치료를 받습니까? 우리에게는요, 정말 매 순간 이거를 마셔야 되느냐, 먹어야 되느냐, 어떻게 옷을 입어야 되느냐, 금식 기도를 해야 되느냐, 선교를 가야 되느냐, 여러분 질문할 게 너무너무 많아요. 이 모든 것을 분별할 수 있는 오로지 한 가지 방법은 무엇일까요? 한 가지 예를 한번 들어보겠습니다. 예. 제가 지금 셀폰을 가지고 있어요. 제가 이 셀폰 가지고 있다 얼마나 혼나는지 몰라요. 목사님이 예배 시간에 딴짓하고 있다고요. 이메일 분명히 체크하고 있을 것이지, 조선일보 보고 있을 것이지, 아니, 예배를 드려야 하는데, 셀폰을 들고 어떻게 강당에 와서 딱 해놓고 하느냐. 여러분, 저 지금 조선일보 보는 것도 아니고, 이메일 보는 것도 아니고, 설교 노트 놓고 있는 거예요. 근데 스마트폰을 잘 써보지 않으니까 오해할 수가 있겠죠. 요즘은 대부분 성경책을 가져오지 않고, 셀폰으로 성경을 봅니다. 아마 본인이 그래서 저도 그럴 줄 알았나 봐요. 셀폰을 보면서 성경을 읽는 줄 알았는데 성경을 안 보고 드라마를 보고 있더라고요. 예배 시간에. 그런 일이 정말 있었어요. 정말 저는 예배 잘 드릴 줄 알았어요. 성경책 열심히 보고 있는 것 같아요. 계속 드라마를 봤대요. 그 옆에 사람이 저한테 알려줬어요. 목사님 설교 내내 드라마 다운로드 보고 있었다고. 집사가 그러고 있으면 이게 되겠냐고. 셀폰이 없으면 못 살 때가 너무나 많아요. 이러다 보니까 목사님 셀폰은 버리라고 얘기하는 분들도 있고 가지고 다니지 말라는 사람도 있고 이게 셀폰이 있으니까 언제든 전화가 오기 때문에 이게 완전히 목이 메이기 때가 있어요. 그러면 언젠가는요 이걸 버리고 싶을 때가 있어요. 셀폰이 나에게 침이다. 버리고 싶을 때가 있어요. 누가 물어 셀폰을 언제 스탑하고 언제 사용하지 않고 언제 버리면 좋겠는가? 라고 질문을 했을 때 여러분 무엇이 하나님의 뜻일까요? 셀폰에 대한 하나님의 뜻은 무엇일까요? 셀폰을 어떻게 사용하는 것이 하나님의 뜻일까요? 성경 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 예. 거기 디모데후서 4장 10절 제가 써놨습니다. 다 같이 읽도록 하겠습니다. 디모데후서 4장 10절 시작. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고. 바울의 동역자인 데마가요. 바울을 버리고 데살로니가로 가버렸어요. 도망쳐버렸어요. 버려버렸어요. 셀폰을 버려버린 것처럼 스마트폰을 버려버린 것처럼 버려버렸어요. 근데 왜 그가 바울을 버리고 떠났을까요? 세상을 사랑했기 때문에 바울을 버리고 떠났다고 말하고 있습니다. 세상이 데마를 destroy, 망가뜨린 것이 아니고 데마가 세상을 사랑했기 때문에 데마의 인생이 정말 자기의 동역자도 버릴 수 있을 만큼 인간관계가 너무 엉망이 되어버린 것이죠. 세상이 데마를 망가뜨린 게 아니라 데마가 세상을 사랑했기 때문에 세상을 사랑한 것이 자기의 인생을 망가뜨렸다는 것입니다. 이 셀폰이 나의 인생을 망가뜨린 것이 아니고 내가 이 셀폰을 사랑했기 때문에 내 인생을 망가뜨린 것입니다. 부모님들이요, 자녀들 셀폰을 뺏어가요. 이 셀폰이 네 인생을 망쳤다. 청소년들 자녀들을 찾아가서 엑스박스 사놓고 사준 건 아빠인데 엑스박스를 뺏어가요. 이 엑스박스가 네 인생을 망치고 대학을 못 가게 만들었다. 여러분, 게임이 인생을 망쳤을까요? 우리 자녀들은? 아닙니다. 우리 자녀가
게임을 사랑했던 것이 그 자녀의 인생을 망가뜨린 것입니다. 이제 여러분의 핵심을 아셨습니다. 여러분의 하나님의 뜻이 무엇입니까? 게임을 하는 게 하나님의 뜻입니까? 아닙니까? 셀폰을 가지고 있는 것이 하나님의 뜻입니까? 버리는 게 하나님의 뜻입니까? 페이스북을 하는 게 하나님의 뜻입니까? 하나님의 주님의 뜻입니까? 이 세상에 있는 그 모든 것, 주일날 영화 보러 가야 됩니까? 말아야 됩니까? 그 세상의 것을 보지 말고요. 내가 세상을 살아가고 있느냐, 내가 하나님을 살아가고 있냐, 그것이 모든 판단에 분별하는 것의 기준이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그러다 보면요, 다 버려야 돼요. 여러분, 그러다 보면요, 다 버려야 돼요. 가지고 살 수 있는 게 하나도 없어요. 왜? 내가 마음이 더러우니까 내가 터치하는 모든 것이 더러운 것인 것이죠. 우리의 마음이 하나님을 사랑하는 것으로 채운다면 여러분 스마트폰을, 엑스박스를 잘 사용할 줄 믿습니다. 이 문명의 이기가 나쁜 것이 아니고 문명의 이기를 내가 사랑하지 아니하고 그냥 그것을 사용한다는 것을 가져야 된다는 것입니다. 자, 예수님께서는 우리를 죄에서 건져주신 구원자이십니다. 그러나 우리는 그걸로 끝나는데 그렇게 하시면 안 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 세상을 사랑하지 아니하고 나를 구원해 주신 예수님을 사랑하시기를 축원합니다. 왜냐하면 그 예수님이 나의 남은 인생을 어떻게 살아가야 되는지를 가르쳐 주시고 분별하게 도와주시기 때문인 것입니다. 내 주님을 나의 조언자로 authoritative advisor, counselor, 나의 조언자로 살아가면은 결국은 당신은 그 주님의 뜻을 알게 될 것입니다. 예, 나이가 들어가면 들어갈수록 맞아, 어른이 한 말이 다 맞더라고 그렇게 얘기합니다. 결국은 내가 깨닫게 되게 되더라고요. 언제 깨닫습니까? 자식을 키우다 보니까요, 부모의 말이 다 맞더라고요. 부모의 틀린 게 하나도 없어요. 내가 자식을 키우다 보니까 아는 거예요. 왜 우리 부모가 나한테 일했을까? 저희 집에 제가 첫째예요. 둘째가 태어났어요. 저희 집에 딸이 첫째인데 둘째가 태어났어요. 남자예요. 남자애가 태어났어요. 딸이 어떻게 했을까요? 갑자기 엄마의 품으로 기어들어가는 거예요. 왜 그랬을까요? 엄마 나 좀 봐줘. 다 우리가 남동생한테 모든 어텐션이 다 가버리니까 모르고 있을까요, 엄마가? 딸의 마음을 모를까요? 예, 다 똑같이 살아야 되는 거 알죠? 그 딸이 엄마의 품에 안기는 걸 보면서 엄마가 나의 둘째 동생이 태어났을 때 나를 얼마나 사랑하고 나의 관심을 가져줬을까. 내가 내 자식을 키우다 보니까 부모의 마음과 부모의 뜻을 알겠어요. 제 딸이 대학을 다닐 때 전화가 왔어요. 왜 전화가 왔을까요? 돈이 떨어졌단 말이죠. 그래 사자성어로 자동 이체를 해주었어요. 돈을. 그러면서 제가 유학 시절 1982년도 신발이 다 떨어졌겠지 생각해서 그때는 뭐 택배고 뭐 그게 없어요. 배로 보내왔어요. 나이키 신발 바리바리에 싸가지고서 형편도 안 좋은데 가장 좋은 신발을 해서 저한테 보내줬어요. 그 엄마의 마음, 부모의 생각, 부모의 그 사랑. 내가 자식을 키우다 보니까 eventually I found out how much my parents has loved me. 저는 지금 이 순간 제 자녀들이 치근하게 생각이 되고 제 자녀들을 보기만 하면 생각만 하면 마음이 너무 뿌듯뿌듯해요. 지금 이 순간 설교하고 있는 이 아들을 생각하면서 기도하고 있을 우리 어머니를 생각하면 어머니가 이런 생각을 가지고 있구나. 여러분, do you want what God wants?
여러분 정말 하나님 원하신 것을 여러분이 원하십니까? 여러분 어머님이 원하는 것을 내가 원한다면 어머니의 뜻을 너무나 잘 이해할 수가 있습니다. 부모의 마음을 너무나 잘 이해해서 어머니 하신 말씀 무슨 말을 하더라도 다 듣고 싶은 것이죠. 그것이 맞는 말입니다. 주님을 사랑하게 되면요 주님의 뜻을 깨닫게 되어 있습니다. 좋은 자 되신 예수 그리스도를 사랑하십시오. 그러면 주님의 뜻을 분명히 분별할 수가 있으십니다. 여러분 지금 하나님 뜻이 안 보여. 내가 인간이기 때문에 모르는 거예요. 내가 알 수가 없어요. 중요한 것은요 다 끝나고 보니까 내가 깨닫지 못하고 있을 때에도 나를 사랑하시면서 계속 나와 함께 있었다는 것을요 나중에 가보니까 알겠어요. 그 당시에는 예수님이 안 보였어요. 내가 이렇게 어려울 때는 하나님이 보이지 않았어요. 하나님 어디 계십니까? 라고 소리치면서 새벽마다 기도했는데요 지나가고 보니까 그때 내 옆에 계셨단 말이에요. 그때 예수님 내 옆에 계셨다는 거예요. 근데 그때 예수님이 원했던 건 너는 나를 사랑하느냐라고 묻고 있었던 거예요. 나는 하나님 뜻이 뭐냐고 묻고 있었는데 예수님은 너는 나를 사랑하고 있느냐? 네가 나를 사랑하면 내가 보인다라는 것인데 나는 하나님 just inform me what you want me to do. 근데 성경은 그렇게 말했어요. I'm not here to inform you. 나는 여기서 이거 해라 저거 해라 명령하러 있는 것이 아니라 transform your heart. 내 마음을 새롭게 함으로 내 마음을 변화라는 게 뭐예요? 예수님을 사랑하는 거예요. 왜? 이 세대를 본받지 말라고 그랬잖아요. 이 세상을 사랑하지 말라고 그랬잖아요. 그러면 내 마음을 변화받으라는 것을 이 세상을 사랑하지 말고 날 사랑하라는 거였어요. 늘 성도님이 물어요. 하나님 뜻이 뭔지 모르겠어요. 목사님 정말 점점 쳐보세요. 하나님 뭔지 좀 계시받아도 나한테 그런 거 안 하지만요. 이 목사님이 능력이 없는 것처럼 보여요. 왜 답을 못 주니까. 그런데 성경은요. 그런 답을 준 적이 없어요. 내 부모를 공경해라. 성내지 말아라. 그게 답이에요. 그게 뭐야? 마음이 변화받아서 나를 사랑하라. 엄마 아버지를 사랑하게 되니까 부모의 뜻을 잊어서 알게 되더라. 바로 이것이 우리가 분별하도록 하라. 무엇인지 분별하도록 하라. 분별할 수 있는 가장 좋은 방법은 나의 어드바이저, 나의 카운슬러 예수님을 사랑하는 것이라고 말씀하십니다. 그럼 여러분 어떻게 했으면 좋겠습니까? 왜 꺼져버렸어요? 그럼 어떻게 했으면 좋겠습니까? 자, 그럼 어떻게 했으면 좋겠습니까? 분별하라고 그랬어요. 여러분 어떻게 했으면 좋겠습니까? 아까 답을 드렸죠? 예수를 사랑하라고 그랬어요. 예수를 사랑하려면 어떻게 했으면 좋겠습니까? 한번 따라해 보시기 바랍니다. 한 템포 늦추자. 시작. 한 템포 늦추자. Let's slow it down by one tempo. retardando. 점점 느리게. 여러분 성내기를 느리게 하십시오. 말하기를 느리게 하십시오. 내가 예수님을 사랑하고 있는지. 저 사람이 나한테 한 말을 생각하지 말고 내가 하나님을 사랑하고 있는지. 한 템포를 늦추는 그 순간 나는 템포만 늦추는 것이 아니고 예수님을 사랑하는 마음을 갖는 순간이 되시기를 축원합니다. 그러면요, you're gonna win no matter what. How much you've been hurt, how bad you've been brutally punished. 이 세상이 여러분을 얼마나 어렵게 하고 여러분 억울하게 말하고 소문을 내고 뒤에서 뒷담화를 친다 할지라도 내가 한 템포 늦추며 예수님을 사랑하면 나의 얼굴에 천사가 되고 내가 누구를 만나도 내 마음이 편해지더라. 그게 제가 3개월 동안 안 쉬고 하면서 배운 거예요. That lesson I learned
3 months, when I was on sabbatical month, I learned something you will eventually learn God's will when you start loving your authoritative advisor, Savior, my Lord. 이 어려운 가운데 억울할 때 안식하면서 템플을 놓치면서 저는 하나님 뜻이 뭐냐고 소리치지만 나에게 돌아온 답은 세영아 너는 날 사랑하냐? Do you love me? You want to know what is my will? 그것이 3개월 동안 제가 준비한 설교의 말씀이요. 그리고 여러분이 미국에서의 삶을 살면서 배운 답이 되시기를 축원합니다. 우리 모두 다 같이 주님 사랑해요 하면서 잠시 기도하기를 원합니다. 잠깐 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저는 주님만 사랑합니다. 주님을 사랑할 때 주님의 뜻이 드러나게 해주십시오. 주님을 사랑할 때 나의 길 되시고 나의 진리 되시고 아버지 나의 생명 되신 주님의 그 길로 갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님께서 가르치신 것입니다. 주여 주님의 뜻대로 설 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 아버지, 왜 나는 이 불확실한 미래와 씨름하고 싸워야만 합니까? 그래, 네가 나를 얼마나 사랑하는지 그것을 네가 깨닫게 하기 위해서 너는 오늘도 불확실한 미래를 붙잡고 씨름하고 있는 것이다. Because I want you to know how much you love me. Once you found out how much you love me, you will have the power of discernment, what is good and what is evil. 하나님 아버지여, 내가 주님을 사랑함으로 말미암아 아버지 나의 생명 되시고 진리 되시고 길 되신 예수 그리스도의 그 길로 아버지 주님 형상만 남기고 갈 수 있게 하시옵시고 이 세상을 이 세대를 본받는 그 모습이 나타나지 말게 하시고 예수님 형상 닮아가는 모습만 이 땅에 남기고 자녀에게 남기고 갈 수 있도록 축복하여 주시기를 간절히 바랐고 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다.